ได้ออกอากาศนะครับการถ่ายทอดสดนะครับวิทยุอัลบายานนะครับแล้วก็นะครับเว็บไซต์ออนไลน์ของสหบะ .com นะครับแล้วต่อไปนะครับขอเรียนเชิญอุสตาดอับดุลรอชีดนิรินคิแรนะครับประธานจัดงานของวันนี้นะครับมากล่าวนะครับต้อนรับรายงานความคืบหน้านะครับในการที่ดำเนินงานนะครับในขณะนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญเลยครับالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ครับคนอื่นต้องชุกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้มีโอกาสร่วมพบปะนะครับในงานรวมน้ำใจสู่ซอฮาบะห์ในครั้งนี้ผมต้องขอมาฟด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่คุณจะใช้ภาษามาลายูวันนี้ก็ได้ถ่ายทอดสดทางวิทยุอัลบายาน FM 97.75 แล้วก็ได้ถ่ายทอดวิทยุออนไลน์ของเรานะครับใน www.sahabah.com พี่น้องอาจจะไม่ใช่อยู่ที่นี่อย่างเดียวที่ได้ฟังนะครับอาจจะมีคนกรุงเทพนะครับพี่น้องมาเมื่อเช้าก็กรุงเทพก็โทรมานะครับว่าได้ฟังเสียงของงานในงานรวมน้ำใจสู่ซอฮาบะห์ได้ชัดมากนะครับอาจจะมีคนพี่น้องจากอียิปต์หรือว่าพี่น้องจากอเมริกากำลังฟังอยู่ก็เราไม่ทราบนะครับโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมนะครับกิจกรรมเราในคืนนี้นะครับสำหรับโมโดหรือว่าเรื่องที่อาจารย์ชุกรีดร.ศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุกรีลาพุเตที่จะมาพูดในคืนนี้ก็คือการเตรียมตัวสู่อาเซียนอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาวามีด้วยและก็อาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาหลายองค์กรท่านมีความมีประสบการณ์มากและก็ได้พูดเรื่องอาเซียนให้โลกรู้ผมทราบว่าท่านอาจารย์ของเราได้พูดเรื่องอาเซียนหรือพูดเรื่องต่างประเทศที่อเมริกาที่จีนนี่ก็เพิ่งกลับมาจากจีนนะครับเพิ่งกลับมาสดๆนะครับก็ทำให้เราได้รับทราบถึงการติดต่อการประสานงานประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องที่มีวิทยุนะครับสมมุติว่าอยู่ที่นี่มาของเรามาkita di rumah tu deh ada radio yang buka 97.75 FM 97.75 tu boleh dengar radio kita hari ini kalau tak ada radio ada internet boleh buka juga kalau www.sahabah.com boleh dengar juga insya-Allah hari ini dan kita ada apa panggil buku video insya-Allah kita ada kita akan buka live radio Al-Bayan boleh di esok pula dan kita akan buat di Facebook akan buat dalam website ada wami apa tu sahabah.com supaya boleh orang ambil manfaat daripada perjumpaan kita hari ini. Saya banyak terima kasih kepada hari ini banyak orang apa panggil asal semak sukarelawan yang mana dia mari tolong membantu kerja kita di Paluh. Jadi kita nampak Paluh ni Paluh tapi sebenarnya kerja kita hari ini itu dunia tahu. Alhamdulillah ayat Allah Taala itu kuasa. Dan saya tak banyak lewat masa. Saya jemput Dr. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกรีหลังกุเต้นะครับเพื่อที่จะได้มาให้ความรู้และก็ได้ให้ประสบการณ์และก็การเตรียมตัวสู่อาเซียนเราต้องเตรียมอะไร
นะครับเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราจะเตรียมลูกหลานของเราเนี่ยเพื่อจะเตรียมสู่อาเซียนได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและก็โลกกำลังติดตามอยู่นะครับผมขอเชิญท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang Besar Tuan dan Pengurusi Majlis yang diadakan di Sekolah Datuk Markas Al-Arqam pada kali ini, dan khususnya kepada Ustaz saya Buya dan Ustaz Yahya. Alhamdulillah dengan keberkatan ilmu yang saya mempelajari daripada beliau dan juga kepada asatizah yang saya pernah belajar di Sekolah Bahak Ulum pada Malaysia dulu. Alhamdulillah pada hari ini saya berada di sini. Setelah lulus daripada sekolah Patana, sekolah majlis, saya masuk belajar di Woko masa itu dan belagak Woko. Akhir sekali terpaksa hijrah keluar negara. Alhamdulillah tak pernah fikir, tak pernah terasa bahawa hari ini Allah SWT akan memberi peluang untuk kita bersama-sama mengangkatkan taraf pendidikan umat Islam untuk menghadapi satu era baru, iaitu era ASEAN yang akan disampaikan lebih kurang 2 tahun lebih. Terima kasih di atas jemputan yang disampaikan kepada Kanak Silfasad Mahal Islam Jala untuk saya mewakili Kanak bersama dengan kita semua pada hari ini dan malam ini. Walaupun di sini tak begitu ramai sangat ataupun ramai sekalipun, yang pentingnya suara ataupun isi yang kita bincangkan pada malam ini boleh disampaikan melalui gelombang-gelombang radio dan juga melalui internet. Ya, insyaAllah akan menggunakan masa tak akan lebih daripada sejam. Kalau lebih sejam, minta pihak yang kuasa tolong akak tangan ataupun akak jari ataupun akak piyah tak apa banyak dapat habis masa tu. Ya, tapi kalau merasa puas, merasa kata mencukupi untuk ilmu ataupun untuk benda-benda yang saya sampaikan nanti, layak sajalah kata dah mencukupi. Berkenaan dengan ASEAN, mungkin saya nak campur bahasa Sierratik, bahasa Melayu kata, kerana dia adalah istilah baru. Benda lama dah, tapi untuk nak jadikan prasakum ASEAN tu masih banyak istilah-istilah baru yang pada hari ini kita belum lagi ada istilah kampung. ASEAN jadi bahasa yang digunakan dalam apa yang panggil 10 negara. Isu-isu ASEAN pada hari ini, 10 negara itu telah memperbincangkan dengan bahasa masing-masing, bahasa tempat hak tiap negeri. Tapi bagi kampung kita, bagi rumah kita, bagi cawak kita, bagi kawasan kita tu, istilah-istilah ASEAN tu belum lagi di Melayu kampungkan, belum lagi di Melayu kota barukan. Oleh kerana itu mungkin di antara istilah-istilah yang berasa berat saya nak terjemah bahasa Melayu, saya bukan guna bahasa ASEAN. Dan kalau ada isu-isu ataupun ada peraden-peraden yang saya sengaja nak beri orang yang dengar melalui gelombang radio dan juga melalui internet boleh dengar bahasa ASEAN dengan jelas, dan orang bukan orang Islam pun boleh dengar maklumat berkenaan dengan apakah kekuatan orang Islam apabila ASEAN itu kemari nanti. Saya masih yakin bahawa Islam adalah agama miliki Al-Khaliq. Islam adalah agama miliki Rabbul Alamin. Oleh kerana itu dia ada tuai dia. Ada orang yang duk jaga dia, ada orang yang merancang. Rancangan-rancangan hak kita duk buat, rancangan hak kerajaan duk buat, rancangan hak ASEAN duk buat mungkin tak berjaya mengikut apa yang kita rancangkan. Bahkan kita hanya berusaha. Jadi 10 negara yang hari ini cantumkan dirinya dengan melalui gambar pahung padi. ต้นข้าว10 ต้นถูกบวกผนวกเข้าด้วยกันเป็นต้นข้าว10 ต้นที่เรียกว่าอาเซียนอายุของอาเซียนจนถึงวันนี้42 ปีอายุของอาเซียนที่เราพูดถึงอาเซียน
คือประชาคมอาเซียนที่ยังมาไม่ถึงแต่อาเซียนที่หมายถึงสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี 1969 การรวมตัวของประเทศ10ประเทศในอาเซียนเริ่มต้นจาก6ประเทศที่เรียกว่าอาเซียน6 ya sebelumnya ya ASEAN ni 6 negara. Nah, 6 negara terdiri daripada Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Brunei Darussalam. Jadi akhir sekali apabila negara-negara di Indochina iaitu Laos, Kemboja dan juga Vietnam berasa nak masuk ASEAN, jadikanlah ASEAN kau. ASEAN ni itu campur dengan 3. Akhir sekali apabila tekanan Amerika terhadap Burma tu makin kurang, jadi ASEAN sendiri tu boleh terima Burma jadi semacam kat ASEAN juga. Jadilah ASEAN 10. Jadi ASEAN 9, ASEAN 9 dan ASEAN 10. Itu di antara tatwirat dia. Tapi sebelum nak jadi ASEAN 9 itu pun yang bermula dengan ASA, ASA. ASA iaitu tergolong daripada negara sepengar Thailand, Malaysia, Indonesia gitu. Tetapi ada satu kelompok lagi namanya Mafilindo. Mafilindo terdiri daripada Malaysia, Filipina, Indonesia. Mafilindo. Malaysia, Filipina, Indonesia. Jadi Mafilindo. Campur Mafilindo dengan ASA jadilah ASEAN ni tadi. Setelah itu jadilah ASEAN 9 dan akhir sekali ASEAN 10. Kalau Singapura boleh terima Timor Leste ataupun Timor Timur. Buat masalah ni Timor Timur merdeka daripada Indonesia. Papua New Guinea merdeka daripada Indonesia. Berarti kata dalam ASEAN, dalam Asia Tenggara buat masalah ni bukan hanya 10 negara. Di Asia Tenggara pada hari ini mempunyai negara yang lama 10 negara, negara baru pula 2 negara, iaitu Timor Leste dan Papua New Guinea. Kalaulah semacam ASEAN, member ASEAN, anggota ASEAN 10 negara ni boleh menerima dua negara ni, jadi semacam semakum ASEAN akan jadilah ASEAN 12 pula. Tapi demo tu tak ada dari gerobak ni. Gerobak nak jadikan ASEAN pada tahun 2012 ni, iaitu Pracakom ASEAN pi 2012 pi 2018 ni, 2 negeri tu tak ada nak masuk gerobak ni. Tetapi kalau dah 2 negeri masuk gerobak ni, maka berlakulah ASEAN yang begitu mempunyai kepelbagaian yang terbesar di dunia. Apa sebab yang saya katakan begitu? Ya, tubuh ataupun badan satu EU di Europe, dia hanya negara-negara Kristian. Di Afrika hanya negara-negara yang mungkin Kristian juga, bukan Kristian dan juga Islam sikit, tapi di antaranya orang rupa parah dia, bentuk tubuh badan lebih kurang serupa orang berkulit hitam. Begitu juga di tempat-tempat lain. Tetapi ASEAN, baik ASEAN 10 dan ASEAN 12 nanti tu, dia akan mempunyai sekurang-kurangnya 3 agama besar di dunia yang akan jadi negara agama Pracampcat, iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, majoriti penduduknya Islam. Kemboja, Laos, Vietnam dan Thailand, majoriti penduduknya Buddha. Walaupun mereka itu masih lagi duduk dalam pemikiran komunis ataupun sosialis sekalipun, tapi asal mereka itu adalah orang Buddha. Jadi 4 negara Buddha, 3 negara yang beragama Islam tadi, dan akan jadilah 3 negeri Kristian. Yang sebelumnya ini hanya Filipina, tetapi apabila Timor Leste dan juga Papua New Guinea akan masuk jadi semacam ASEAN pada tahun berapa tak tahu, akan berlakulah negara Kristian di ASEAN juga 3 negara. Adakah makan tengahnya iaitu Singapura. Karena Singapura yang perakat kata dia ni bukan negara Islam, bukan negara Kristian dan juga bukan negara Buddha. Dia tunggu pak dia iaitu Amerika yang mengatakan bahawa dia negara sekular. Amerika bukan negara Kristian, Amerika bukan negara Islam, Amerika bukan negara